Yes, am I audible? Yes. Is it audible to all? Yes, sir. Okay, thank you. So, very good afternoon to one and all. In the morning session, we have studied the conversion of a decimal system or decimal number into binary, octal, and hexadecimal system. Okay. So, before starting the next article, please let me know any doubt regarding this conversion. Conversion of decimal number system into binary number system, decimal into octal, decimal into hexadecimal. Any doubt? Yes? We remember that. Once again, I will repeat in short. In order to convert the decimal number, means what? The number which having the radix 10 or base 10, that can be equivalently converted into the binary number just by dividing the 2. Just by dividing the 2, and we have to continue the division process up to the point where we unable to divide with 2. Okay, in that case we have to stop the division process, and we have to arrange the remainder from bottom to top most direction. Okay, bottom to top direction, and we have to write the base as 2. Okay, base as 2. Okay, while converging the decimal into binary number. As we know that decimal number system, it may be a whole number or integer, or sometimes it may be a decimal, or we can say that fractional part will be there in a decimal number system, like 0.3572. This is a decimal number that we have to convert into the binary number. Okay, so in that case, whenever we want to convert the 0.3578 to the base 10 equal to base 2, म्हणजे आपल्याला डेसिमल नंबर हा बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, बट हा जो काही डेसिमल नंबर आहे हा फ्रॅक्शन आहे किंवा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये किंवा डेसिमल आहे. ठीक आहे, तो डेसिमल नंबर बायनरी मध्ये कन्वर्ट करताना आपल्याला प्रोडक्ट करायचा आहे. ठीक आहे, पॉइंट नंतर असल्यानंतर आपल्याला प्रोडक्ट करायचं आहे सिंपल. आणि रिमाइंडर कसा येतो? We have to multiply each and every bit of the decimal number with 2, and we have to carry forward the remainder to the next digit. Okay, next digit. If the carry or remainder is generated, add these 3, or we can say that first digit after the decimal, it is moved towards the this point and it is considered as a remainder. Okay, if there is no remainder generated, it can be taken as 0. Okay, जेव्हा रिमाइंडर नाही जनरेट होते तेव्हा आपल्याला 0 कन्सिडर करायचं आहे. ठीक आहे, आणि हे जे काही रिमाइंडर आहेत ते आपल्याला कसे अरेंज करायचे आहेत? टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम हे आपण सकाळी पाहिलं होतं. नेक्स्ट, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन. Decimal to octal conversion, similar to that of the decimal to binary conversion, we have to divide a decimal number with 8, and we have to write the remainder to the right hand side, and we have to arrange the remainder from bottom to top. Bottom to top. Okay, we have to arrange the remainder bottom to top. Okay, and we have to continue this division process up to that step where we can't
divide that particular term with 8. Okay, for example, in this case, 5. This 5 cannot be divided by 8. So in that case, we have to divide with 0. Okay, and we have to take the remainder as a 5. Okay, so be remember that, and this will be arranged from bottom to top. Okay, and base or radix can be written as 8. Okay, so decimal number can be equivalently converted into octal number. Okay, equivalently converted by octal number. And this is for the integer number 345. For the fraction number, we will see that 0.3578, it is a fraction decimal number that has to be converted into octal number. So while conversion of this fraction decimal number into octal number, just we have to multiply this fraction decimal number with 8. Okay, and generated carry or the remainder is written at the right side. Okay, written at the right side. Okay, so carry is generated if at the first term after the decimal, it is forwarded to this point. Okay, and it is considered as a reminder. Okay, जेव्हा कॅरी या 3च्या नंतर जनरेट होतो किंवा रिमाइंडर 3च्या नंतर जनरेट होतो, तो आपण ऍज अ रिमाइंडर म्हणून बाहेर इकडे घेणार आहोत. राईट हँड साइडला त्याला रिप्रेझेंट करतो आहोत. आणि ही जी काही मल्टिप्लिकेशनची प्रोसेस आहे ती आपल्याला मॅक्सिमम 5 to 4 स्टेप पर्यंतच करायची आहे. ठीक आहे, कारण आपण जनरली डेसिमल हा 3 पॉइंट पर्यंतच कन्सिडर करत असतो. पॉइंट नंतर 3 डिजिट किंवा डेसिमल नंतर 3 डिजिट, तर आपण मॅक्सिमम 4 स्टेप पर्यंतच हे मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ठीक आहे, मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं आपल्याला. ठीक आहे, नेक्स्ट decimal to hexadecimal. Decimal to hexadecimal. In order to convert the integer or whole number in a decimal system equivalent to hexadecimal system, we have to just divide that integer decimal number with 16. With 16. Carry generated or remainder, we have to once again write at the right hand side. Okay, right hand side, and this division process will be continue up to where we unable to divide with 16. Divide with 16. Okay, and at the end we have to arrange the remainder bottom to top. Bottom to stop. Okay, bottom to stop. Be remember that decimal number, more correct, it is a fractional decimal number. It has to be converted into hexadecimal. In that case, we have to multiply that fraction decimal number with 16, and carry generated at the first digit after the decimal is taken as a reminder, and it is written at the right hand side. Okay, right hand side. The reminders generated by the process of multiplication, these are very essential to us. Okay, and they are arranged from top to bottom. Top to bottom we have to arrange these reminders while converting the fractional decimal number into the hexadecimal number. Okay, and we have to always write after the 0 point. Okay, reminder we have to right from top to bottom after the 0 point. Okay, after the 0 point. Be remember that this is very essential. Okay, now the reverse procedure as that of the previous one. In previous class or morning session we have studied that conversion of a decimal number system into binary number system. Okay, decimal number system into octal number system we have studied. Decimal number system into hexadecimal number system we have studied at morning session. Now we have to study conversion of binary to decimal
बायनरी टू डेसिमल, बायनरी टू ऑक्टल, बायनरी टू हेक्साडेसिमल. ओके, आपण सकाळी काय पाहिलं, डेसिमल टू बायनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. आता नेक्स्ट नंबर ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम काय आहे, बायनरी नंबर सिस्टम. आता बायनरी नंबर सिस्टमचं इंटर कन्व्हर्जन पाहायचं आहे आपल्याला अनदर नंबर सिस्टम मध्ये. फॉर एक्झाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. Okay, binary number can be converted into decimal as well as octal as well as hexadecimal. This is very simple method to convert the binary to decimal. Okay, so see over here in this example, we have a binary number 10111. Okay, this is what the given example or the given number in binary number system. Okay, 1011. Always we have to read this binary number from right to left. Right to left, we have to read this number. Okay, 1011 to the base 2. Okay, so this binary number we have to convert into equivalent decimal number. Okay, so for this one we have to use 1248 formula or 1248 16 32 64 128 256 series. Okay, this series we have to use, this series we have to use. Okay, so we will see now how the binary number can be equivalently converted into decimal number. Okay, so see over here. Now please don't focus on this solved example. Okay, I will just write once again. We have to write the given binary number. Okay, 01. Okay, this is what binary number. We have to convert it into equivalent decimal number. We have to convert it into equivalent decimal number. Okay, so in this case what we will do, we will take the help of that 1248 16 32 series. Okay, now see over here, as we know that 1 2 4 8 16 32 series, it can be written in the form of powers of 2. It can be written in terms of powers of 2. As we know that 2 to the power 0, 2 to the power 0 means what, 1. 2 to the power 1 means what, 2. 2 to the power 2 means what, 4. Okay, 2 to the power 3 means what, 8. Okay, 2 to the power 4 16. Okay, all of us already known this one. Okay, this is what 1 2 4 8 16 series. Okay, so with the help of that 1 2 4 8 series, we can convert binary number into decimal number. So let us study now how we can able to convert a binary number into decimal number with the help of this one. Okay, so we have to write down the given binary number, and just we have to multiply the binary number with 2 to the power 2 to the power 0 1 2 3 4 up to 2 to the power of n. Okay, 2 to the power of 1. So I will try to write this one. Okay, so we have to take just this one as it is, and it is multiplied with 2 to the power 0. बघा, आपण काय करतो आहोत, बायनरीचं डेसिमल मध्ये कन्व्हर्जन करतो आहोत. हे गिवन नंबर सिस्टम मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला, बायनरी नंबर सिस्टम मध्ये 10111. ओके, आता याला आपल्याला इक्वलंट डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचं, तर आपण काय करणार आहोत, 248 16 ही सिरीज यूज करणार आहोत. तर त्या सिरीजला आपण कसं यूज करू शकतो बघा. आता हा फर्स्ट मी राईट हँड साइड कडून रीड करतो आहे बघा, बायनरी नंबर 1011. ओके, तर पहिला जो 1 आहे किंवा पहिला जो डिजिट आहे बायनरी मध्ये, त्याला आपण इथं घेणार आहोत आणि इट इज मल्टिप्लाइड विथ 2 टू द पॉवर ऑफ 0, कारण 2 टू द पॉवर 0 म्हणजे फर्स्ट डिजिट. ओके, नेक्स्ट आता ऍडिशन करायचे आहे आपल्याला, ऍडिशन. मग आता बायनरी मध्ये 0 डिजिट आहे सेकंड, तो 0 आणि इनटू
इंटू 2 to the power of किती येईल आता 1 येईल, कारण 2 to the power 0 झालेला आहे आता 2 to the power 1. आता प्लस हा थर्ड डिजिट घ्यायचा बायनरी मधला 1 इंटू आता 2 to the power 1 पर्यंत आलेला होता आपण, आता 2 to the power 2 येईल सिरीज मध्ये प्लस प्लस आता नेक्स्ट बायनरी मधला डिजिट घ्यायचा आहे 1, हा 1 घेऊया आपण 1 इंटू 2 to the power किती येईल आता 2 to the power 3 येईल, कारण 2 to the power 2 झालेला आहे ऑलरेडी प्लस हा डिजिट घेऊया आपण लास्ट बायनरी डिजिट घेऊया 1 इंटू 2 to the power of 3 झालेला आहे ऑलरेडी म्हणून 2 to the power 4 2 to the power 4. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आपल्याला माहिती 1 इंटू 2 to the power 4 किती असतं 16 असतं प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 म्हणजे 1 इंटू 8 प्लस 1 into 2 to the power 2 म्हणजे 4 1 into 4 plus now we remember that 0 this is what from the binary number into 2 to the power 1 2 to the power 1 means what 2. Okay, so 0 into 2 plus 1 into 2 to the power 0 2 to the power 0 किंवा something to the power 1 0 म्हणजे काय असते त्याची व्हॅल्यू 1 असते म्हणून लिहिलं 1 into 1. आता सिंपल याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि ओव्हरऑल याची ऍडिशन करायची 16 1 जा 16 म्हणजे 16 आता प्लस 1 into 8 म्हणजे 8 प्लस 1 into 4 म्हणजे 4 प्लस 0 into 2 म्हणजे 0 प्लस 1 into 1 म्हणजे 1. तर 16 प्लस 8 म्हणजे 24 प्लस 4 म्हणजे 28 आणि हा प्लस 1 म्हणजे 29 हा आला आपला डेसिमल नंबर. त्याचा बेस किती असेल 10 असेल. डेसिमल नंबर किती आहे 29. म्हणजे आपला जो बायनरी नंबर आहे 10111 हा इक्वलेंटली आपण डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. कसा कन्वर्ट करणार आपण ते युजिंग 1 to 48 सिरीज युजिंग 1 to 48 फॉर्म्युला. त्याला 1 to 48 फॉर्म्युला सुद्धा म्हणतात किंवा 1 to 48 1632 सिरीज सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे. म्हणजे सिंपल काय करायचे आपल्याला दिलेला बायनरी नंबर थोडा स्पेस ठेवून असं 1-2 डिजिट मध्ये स्पेस ठेवून लिहून घ्यायचं आपल्याला आणि राईट साइड कडून सुरुवात करायचं. जो बायनरी मध्ये फर्स्ट डिजिट आहे इंटू 2 to the power 0 करायचं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिजिट घ्यायचा बायनरी मधला त्याला 2 to the power 1 न मल्टिप्लाय करायचं प्लस थर्ड डिजिट घ्यायचा बायनरी मधला त्याला 2 to the power 2 न मल्टिप्लाय करायचं प्लस असे अँड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी पर्यंत चालणार आहे. जेवढा तुमचा बायनरी नंबर मोठा असेल तेवढं पर्यंत तुम्हाला हा 2 to the power न मल्टिप्लाय करत जावं लागेल. हे सिंपल आहे. आता हीच मेथड यूज करून आपण डेसिमल नंबरला बायनरी मध्ये सुद्धा लिहू शकतो. डेसिमल नंबरला बायनरी मध्ये पण लिहू शकतो. म्हणजे हीच प्रोसिजर यूज करायची आणि डेसिमल नंबरला बायनरी मध्ये लिहायचं. म्हणजे काय करायचं आता आपण इथं काय केलेलं आहे बघा 29 ही ऍडिशन कशी मिळते आहे आपल्याला 2 to the power 4 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2 आणि 1 into 2 to the power 0. आता हे मिळवण्यासाठी आपल्याला 29 मिळवण्यासाठी आपण हे एवढं केलं. आता जर आपल्याला 29 दिलंय आणि आपल्याला जर बायनरी मध्ये कन्वर्ट करावं म्हटलेला तर सिंपल काय करायचं पहिल्यांदा कॉम्बिनेशन शोधायचं 2 to the power 4 2 to the power 3 2 to the power 2 आणि 2 to the power 0 कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करायचे 1 to 48 सिरीजचं की जेणेकरून त्यांची ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला 29 येईल. सपोज आता आपण काय करूया एक दुसरे एक्झाम्पल घेऊया 32 आहे. 32 हा आपला डेसिमल नंबर आहे. डेसिमल नंबर आहे तर याला आपल्याला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचं. तर कसं करणार बायनरी मध्ये पहिल्यांदा कॉम्बिनेशन शोधायचं. 32 आपल्या सिरीज मध्ये डायरेक्टली 32 येतो बघा. 32 डायरेक्टली सिरीज मध्ये येतो की नाही आपल्या म्हणजे 2 to the power 5 ओके 2 to the power 5 एवढ्या कॉम्बिनेशन डायरेक्ट आपला 32 येतो.
म्हणजे 1 इंटू 2 टू द पॉवर 5 प्लस हे बाकीचे इकडे सगळं 0 इंटू 2 टू द पॉवर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पॉवर 3 ओके like that ओके 0 इंटू 2 टू द पॉवर 2 ओके असं इकडे डिक्रीज करत जायचं याचा पॉवर आता सपोज तुम्हाला जर आता ऑड आता 32 आता बाय डिफॉल्ट आपला कसा आला पॉवर मध्ये येतोय म्हणजे याचा बायनरी इक्विव्हॅलेंट काय होईल बघा 32 चा 1 0 0 4 3 2 1 0 आपण 32 ला असं लिहू शकतो 1 0 0 म्हणजे 4 3 2 1 0 असं लिहू शकतो 1 0 0 0 0 0 असं याला बायनरी मध्ये डायरेक्टली लिहू शकतो इथं ठीक आहे ही थोडंफार म्हणजे कॉम्बिनेशन वगैरे मिळवायला आपल्याला थोडंसं डिफिकल्ट जातं आता हा जो बायनरी नंबर आहे याला आपण डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो सेम पद्धतीनं कसं करणार 0 इंटू 2 टू द पॉवर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पॉवर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पॉवर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पॉवर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पॉवर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पॉवर 5 मग 0 इंटू 2 टू द पॉवर 4 0 इंटू 2 टू द पॉवर 3 2 1 0 हे सगळे 0 होणार आहे म्हणजे डायरेक्टली आपल्याला व्हॅल्यू मिळते याची 32 म्हणजे आपण याला व्हाईस वर्सा या पद्धतीने सुद्धा कन्वर्ट करू शकतो ही मेथड थोडीशी डिफिकल्ट आहे म्हणजे याला 32 ला 2 न डिवाइड करण्यापेक्षा ही सोपी जाऊ शकते कधी कधी कोणाला अवघड जाऊ शकते ठीक आहे 32 ला आपण डायरेक्टली 2 न डिवाइड केलो रिमाइंडर पुढे लिहिलं ती सोपी आहे सगळ्यांना समजू शकते ती ठीक आहे आणि ही पण मेथड आहे जेणेकरून आपण डेसिमल नंबरला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो ठीक आहे हे समजले का कुणाला अडचण आहे का याच्यामध्ये काही येस येस प्लीज लेट मी नो एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस वन बायनरी टू डेसिमल कसं कन्वर्ट करायचं समजले सगळ्यांना सिंपल आहे बघा हे जर तुम्ही आपल्या एक्झाम्पल ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला इझिली कळून जातं 1 इंटू 2 टू द पॉवर 0 0 इंटू 2 टू द पॉवर 1 म्हणजे आपण राईट कडून लेफ्ट कडे जातो आहे परत 1 इंटू 2 टू द पॉवर 2 परत 1 इंटू 2 टू द पॉवर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पॉवर 4 2 टू द पॉवर 4 म्हणजे 16 2 टू द पॉवर 3 म्हणजे 8 परत यांना मल्टिप्लाय करायचं आणि सिंपल यांचं ऍडिशन करायचं डायरेक्टली आपल्याला डेसिमल मध्ये हा नंबर मिळून जातो ठीक आहे याच्यात काही कोणाला विचारायचं आहे येस एनी डाऊट इज देअर रिगार्डिंग दिस वन येस येस एनी डाऊट येस आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं बघा 19 आहे डेसिमल मध्ये तर मला याला कशामध्ये न्यायचंय बायनरीत न्यायचंय म्हणजे बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचं तर कसं करणार मी याला येस 2 न डिवाइड करा ही फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड मध्ये काय करायचं हा 19 हा जो 19 आहे तो कोणाकोणाची ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला मिळू शकतो तो डायरेक्टली लिहायचा म्हणजे 16 आहे 8 आहे 4 आहे म्हणजे 1 2 4 8 16 सिरीजचा यूज करून आपण हे लिहू शकतो तर 19 म्हणजे खाली कॉम्बिनेशन चेक करायचं याच्यामध्ये की कुणाच्या बेरजे एवढं हा 19 असतं म्हणजे 16 प्लस आपण 2 टू द पॉवर 1 म्हणू शकतो प्लस 2 टू द 1 इंटू 2 टू द पॉवर 0 म्हणू शकतो म्हणजे या 19 ला मी असं डायरेक्टली लिहू शकतो बघा 1 इंटू 2 टू द पॉवर ऑफ 4 कॉमा काय लिहिणार मी 0 इंटू 2 टू द पॉवर ऑफ 3 comma 0 into 2 to the power of 2 आणि 1 into 2 to the power of 1 आणि 1 into 2 to the power of 0 म्हणजे मी फायनली काय लिहू शकतो हा 1 या 2 into the power 4 याचा 1 परत हा 2 to the power 3 चा 0 परत हा 2 to the power 2 चा 0
परत 1 इंटू 2 टू द पॉवर 1 आहे की नाही, तिथला 1 आणि 1 इंटू 2 टू द पॉवर 0चा 1. याला डायरेक्टली मी असं बायनरी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. म्हणजे कॉम्बिनेशन चेक करायचं. 1 इंटू 2 टू द पॉवर 4 म्हणजे 16 प्लस 1 इंटू 2 टू द पॉवर 1 म्हणजे 2 आणि 1 इंटू 2 टू द पॉवर 0 म्हणजेच 1. म्हणजे 16 प्लस हे 2 18 आणि प्लस हा 1 19 प्लस हा 1 19 असं सुद्धा याला लिहू शकतो तुम्ही. ठीक आहे. बघा त्याला कन्वर्ट करून बघा उलट 1 0 1 1 0 0 1 याला तुम्ही डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करा. तुम्हाला इझिली याचा डेसिमल 19 मिळेल, मिळायलाच पाहिजे तो. 1 इंटू 2 टू द पॉवर ऑफ 0 उलट करतो मी आता प्लस प्लस हे 1 नेक्स्ट डिजिट घेतला मी बायनरीतला 1 इंटू 2 टू द पॉवर ऑफ 1 प्लस 0 into 2 to the power of 2 plus 0 into 2 to the power of 3 plus 1 into 2 to the power of 4. Okay, 2 to the power of 4 म्हणजे 16 plus 0 into something म्हणजे 0 परत 0 into 2 to the power 2 म्हणजे 0 प्लस 1 into 2 to the power 1 म्हणजे हा 1 आणि 2 to the power 1 म्हणजे 2 म्हणजे 1 into 2 प्लस 1 into 2 to the power 0 म्हणजे 1 1 into 1. ओके, म्हणजेच फायनल काय होईल 16 प्लस 2 प्लस 1 म्हणजेच 19 म्हणजेच 19. याचं इझिली आपल्याला डेसिमल मध्ये सुद्धा कन्वर्ट करता येतं. समजलंय? येस, इज इट क्लिअर? समजते का? येस येस, समजते सगळ्यांना? येस, काय विचारायचं याच्यामध्ये? येस येस, रोल नंबर 1, इज इट क्लिअर टू यू? येस Yes, sir. येस, मी सगळ्यांनाच विचारतोय, कुणाला डाऊट असेल तर सांगा किंवा येस, इज इट क्लिअर? येस, समजलंय सगळ्यांना हे? रोल नंबर 42, is it clear to you? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Okay. Roll number 58, have you got the idea? Yes. Yes. 51, is it clear? Yes, sir. बायनरी टू डेसिमल करताना 1 2 4 8 16 ही जी काही सिरीज आहे ती लक्षात ठेवा. आपल्याला सिंपल समजतं 2 टू द पॉवर आय थिंक 8 पर्यंत आपण डायरेक्टली गेस करू शकतो किंवा ते त्याचा पॉवर तेवढा लक्षात ठेवू शकतो. ओके, 2 टू द पॉवर 5 म्हणजे 32, 2 टू द पॉवर 6 म्हणजे 64. ओके, 7 म्हणजे 128, 8 म्हणजे 256. ही सिरीज लक्षात ठेवा. आणि बायनरीचं डेसिमल करताना काय करायचं आहे आपल्याला, इथे सिंपल मेथड दिसते आहे. ठीक आहे, राईट साइड करून सुरुवात करायचं. 1 इंटू 2 टू द पॉवर 0 लिहायचं, परत प्लस लिहायचं, नेक्स्ट डिजिट घ्यायचा बायनरी मधला, त्याला 2 टू द पॉवर नेक्स्ट पॉवर न मल्टिप्लाय करायचं, परत बायनरी मधला नेक्स्ट डिजिट घ्यायचा, त्याला 2 टू द पॉवर नेक्स्ट म्हणजेच इन्क्रीजिंग ऑर्डरच्या पॉवरने त्याला मल्टिप्लाय करायचं, परत नेक्स्ट डिजिट घ्यायचा आणि परत त्याला नेक्स्ट इन्क्रीजिंग 2 टू द पॉवर न मल्टिप्लाय करायचं आणि या सगळ्यांची ऍडिशन करायची, म्हणजे आपल्याला डायरेक्टली बायनरी नंबर मिळतो. आता मी जर तुम्हाला म्हणालो की मला
मी तुम्हाला एक नंबर देतो, त्याला कन्वर्ट करून दाखवा मला बायनरी मध्ये. ओके, सॉरी, डेसिमल मध्ये. ठीक आहे, हे बघा नंबर देतो मी तुम्हाला 1011111 आणि शेवटी 0. हा याचा बेस आहे 2. बायनरी नंबर सिस्टम आपल्याला डायरेक्टली कळते, 0 1 असतील तिथं ती बायनरी नंबर. ठीक आहे, आता मी विचारतोय तुम्हाला डेसिमल. मी काय विचारतोय तुम्हाला? डेसिमल काढा म्हणतो याचा. तर कसं करणार तुम्ही सांगा, याचं लवकर मला डेसिमल सांगा. काय येतो? हा, चला कॅल्क्युलेट करा. 61. हा, 61. 61. ओके, 61. Another answer? Yes. Yes, sir. हा, आन्सर सांगा किती येतो याचा आन्सर डेसिमल मध्ये? येस. किती येतं सांगा ना, सिंपल आहे की हो. 1 + 2 to the power 2 4 + 8 + 16 + 32. किती येतं आन्सर याचं? 32 + 16 48 + 8 56 + 4 60 आणि 1 61. आन्सर किती यायला पाहिजे तुमच्या याचं? 61 डेसिमल. समजतंय? येस, 61 आन्सर इज करेक्ट. येस, रोल नंबर 48. इज इट क्लिअर टू यू? तुम्ही कन्वर्ट केलंय रोल नंबर 48? रोल नंबर 44 समजले तुम्हाला? Yes, sir. हा, आन्सर काय आलं होतं तुमचं? 44. 61 आलाय sir. ओके, ज्यांना कोणाला थोडस डाऊट असेल तर त्यांनी विचारा. मी रॅन्डम नंबर कॉल करतोय, कारण माझ्याकडे तो एकच म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, ऑप्शन आहे की चेक करण्याचं समजलं की नाही. ठीक आहे, रोल नंबर 30. हॅव यू गॉट द आयडिया हाऊ टू कन्वर्ट? येस. Yes, sir. Who? Roll number 8, is it clear? Yes. Have you got the idea how to convert the? Yes. Roll number 8, 9. Yes. समजले सगळ्यांना? Roll number 40. Is it clear to you? Yes. Yes, sir. Okay. सगळ्यांना समजले? रोल नंबर 37 समजले तुम्हाला? 61. Okay. 63. Is it clear? 63. Is it clear? 60. प्रतीक पाटील समजलं की तुम्हाला? Yes. 60. Is it clear? आवाज येतोय का? $71. Is it clear? समजलं तुम्हाला? 71. येस और नो? काहीतरी म्हणा. हो नाही. समजलंय का? Yes, sir. ओके,
sir. हाँ बोला. I think 42 people were joined to this session. Okay. Zoom meeting having 40-minute limit. Okay. I will disconnect you people within a second. Okay. So join it once again fastly. Okay. Yes. Anyone want to ask something? Yes. कुणाला काही बोलायचंय? बोला लवकर.